السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يوم الخميس 17 رجب 1444 ہجری. آج جمعرات کا دن ہے، فروری کی 9 تاریخ 2023. انشاءاللہ اب ہم اپنی قرآن کلاس شروع کرتے ہیں. آج ہم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن اعرض عن ذکری، اور جو منہ پھیر لے گا، اعراض کرے گا میرے ذکر سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو بے شک اس کے لیے اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس کا حشر کیا جائے گا، اس کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن اندھا بنا کر. خالا، وہ کہے گا، ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، کیوں تجھ نے مجھے اندھا بنا کر اٹھایا. وقد کنت بصیرا، تحقیق میں تو دیکھنے والا تھا. خالا، اس سے کہا جائے گا، کذالک، اسی طریقے سے، آتت کا آیاتنا، تیرے پاس آئی تھی ہماری آیتیں، فنسیتہا، پس تو نے اسے بھلا دیا. وکذالک الیوم تنسا، اور آج اسی طریقے سے تجھے بھلا دیا جائے گا. جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیر لے گا، تو اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی اور اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا. وہ سوال کرے گا، اے میرے رب، مجھے کیوں اندھا بنا کر اٹھایا گیا ہے، جبکہ میں تو دیکھتا تھا، دنیا میں تو میں بینا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا. تو اس سے کہا جائے گا اسی طریقے سے، یعنی جب تیرے پاس ہماری دنیا میں ہمارے آیتیں تیرے پاس آئی تھی، تو نے اس کو بھلا دیا تھا، تو نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا تھا، تو آج کے دن تجھے بھی اسی طریقے سے بھلا دیا جائے گا. ذرا غور کریں، بہت سخت آیتیں. یعنی دنیا میں جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں. اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ عام طور پہ جو ہے کہ اللہ کو دن رات میں یاد کرتے رہنا، اس کی تسبیح بیان کرنا، اس کا حمد و ثنا بیان کرنا، عام طور پہ جو ذکر کے معنی ہوتے ہیں وہ ہے. اور اسپیسیفکلی ذکر سے مراد نماز ہوتی ہے. یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا تھا نا، ہم پڑھ چکے تھے تھوڑے آیتوں پہلے، کہ میرے ذکر کے لیے تو نماز کو قائم کر. تو اسپیسیفکلی ذکر سے مراد جب کوئی ہے تو نماز ہے، اور عام طور پہ بھی جو ذکر ہے اللہ کی یاد سے وہ بھی ہے. تو پتہ کیا چلا، جو لوگ نمازوں سے غافل ہوتے ہیں یا اللہ کا ذکر بالکل ہی یاد ہی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ اس کو، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی دنیا کو بھی تنگ کر دیں گے ہم، اور آخرت میں جو سو ان کے لیے ان کو اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا. تو دنیا کیسے تنگ ہوگی؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس مال تو بہت ہو لیکن اس میں برکت نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس دنیا کے سارے آرام ہو لیکن اس میں اس کو سکون اور اطمینان نہ ملتا ہو. یہ ایک بات. دوسری بات، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی روزی میں اور آرام اور سارے معیشت وغیرہ جو کی معاش ہوتی ہے اس میں بھی تنگی کر دے. تو بہرحال کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں تکلیف اور مصیبت میں رکھ سکتا ہے. اور یہ کہ آخرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کو اندھا بنا کے اٹھا دیا جائے گا. دنیا میں تو دیکھ بھالتا تھا لیکن آخرت میں اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا. اور جب وہ پوچھے گا تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اسی طریقے سے، یعنی تیرے پاس دنیا میں ہماری آیتیں آتی رہی، ہماری نشانیاں آتی رہی، لیکن تو نے اس کو اعراض کیا، تو نے اس کی طرف منہ پھیر دیا. یعنی اللہ کے احکامات، اللہ کے جو فرائض ہے اس کے طرف سے دنیا میں انسان اگر اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، تو پھر کل قیامت میں اس کو اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تیرے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ تو نے دنیا میں ہماری آیتوں کے ساتھ منہ پھیر لیا، آج تیرے ساتھ جو سو تجھ کو ایسے ہی اندھا بنا کر اور تیرے طرف کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، تیرے سے بھی جو سو منہ پھیر لیا جائے گا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے، نجزی، ہم بدلا دیتے ہیں، من اسرفا، جو کوئی حد سے نکل جاتا ہے، ولم یؤمن بآیات ربہ، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا.
वला अज़ाबुल आखिरती, और आखिरत का अज़ाब अशद्दु, ज़्यादा सख्त है, व अबक़ा, और बाकी रहने वाला है। यानी इसी तरीके से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसी तरीके से हम बदला देते हैं जो हम हद से निकल जाता है और हमारी आयतों पर ईमान नहीं ले आता। और आखिरत का जो अज़ाब है वो तो बहुत ज़्यादा सख्त है और ज़्यादा रहने वाला है। यानी दुनिया में जो उसको तंगी, माश में तंगी कर दी जाए, या ये कि उसको सिर्फ अंधा करना इतना काफ़ी नहीं है, इसके अलावा जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं ले आते हैं तो उनके साथ क्या है कि उनके लिए आखिरत का अज़ाब जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त भी है और बाकी रहने वाला भी है। अफलम यहदी लहुम, क्या उन्हें हिदायत ना दी, कम अहलकना क़ब्लहुम, कितने ही हमने हलाक कर दिया इनसे पहले, मिनल खुरूनी, बस्तियों में से, कौमों में से, यमशूना फी मसाकिनिहिम, वो चलते फिरते हैं उनके रहने के जगहों पे, यानी उनके बस्तियों में से। इन फी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयतिन, अलबत्ता निशानियां है, लिउलिन नुहा, अक्लमंदों के लिए। क्या उन्हें हिदायत नहीं मिली, ये कि हमने कितने ही बस्तियों को हलाक कर दिया इनसे पहले, जिन बस्तियों और जिस कौमों के रहने सहने के जगहों में उनके बस्तियों से ये गुजरा करते हैं, और ये कि जो सो उसके अंदर यकीनन इन जो खंडेरात वगैरह जो बाकी रह गए उनमें जो सो इन अक्लमंदों के लिए बहुत ज़्यादा इबरत और निशानी है। मतलब क्या है, यहाँ पर मुशरिकीन मक्का को ख़ास तौर पर तवज्जो दिलवाई जा रही है कि वो चूंकि कारोबारी लोग थे, तिजारती लोग थे, और तिजारत के गरज से वो जो सो अक्सर मुल्क शाम और मुल्क यमन वगैरह के सफ़र किया करते थे। तो उन रास्तों में जब वो जाते तो वहाँ पर जो पहली कौमों के वो खंडेरात और उनके बाकियात बाकी थे, जहाँ से वो गुजर गुजर के जाते थे अपने सफ़रों पर, और वो उन कौमों को अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों और उनके गलतियों के सबब में उनको हलाक कर दिया था। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि क्या ये उन बस्तियों से, उन कौमों के रास्तों से नहीं गुजरते जिनकी बस्तियों में एक ज़माने में कौम रहा करती थी, और उन कौमों को अल्लाह ताला ने तबाह और बर्बाद कर दिया था। तो क्या ये सब देखने के बाद भी उनको वो ईमान नहीं ले आते हैं या उनको इबरत नहीं हासिल करते हैं? लेकिन हकीकत में उसमें ईमान, यानी अक्लमंदों के लिए, जो समझ रखते हैं, अक्ल रखते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा निशानियां हैं। मतलब क्या है कि इससे पहली कौमें जो, और उनको तारीख उनकी पता भी था, ऐसा भी नहीं था कि बहुत लंबा अरसा गुजरा था, इनके करीबी तारीख के वो खंडेरात थे जिनके ऊपर हलाकत और जिनके ऊपर जो सो बर्बादी आई थी। तो उनको उनके पता भी था कि जैसे कौम नूह अलैहिस्सलाम का मामला ये था कि वो जब लवातत की बीमारी में मुब्तला हुए, अल्लाह की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी कौम को हलाक कर दिया। उसी तरीके से कौम समूद, कौम आद वगैरह जो है, उन तमाम को भी अल्लाह ताला ने जो हलाक किया था। तो उनके खंडेरात और उनके वाक़यात इनको सब पता था, उनके खंडेरात उस वक्त तक भी मौजूद थे। तो ये सब कुछ देखने के बाद भी क्यों ये ईमान नहीं लाते हैं? क्योंकि अगर कोई अक्लमंद इंसान होगा, इनको देखेगा तो यकीनन इबरत हासिल करेगा और यकीनन अल्लाह से डर जाएगा। और जैसे कि आज हम पिछले दिनों, 2-3 दिनों से जो खबरें सुन रहे हैं, तुर्की और सूरिया में जो ज़लज़ले आए हैं, ऐसे अल्लाह के तरफ से जो इस तरीके के हालात आते हैं, जब कोई भी इंसान देखे तो उसका दिल लरज़ जाता है और लरज़ जाना चाहिए, और अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की ताकत का उसको एहसास होना चाहिए, और इंसानों को अपने गुनाहों और अपनी गलतियों से तौबा करने और उससे बाज आने के लिए एक बेहतरीन सुनहरा मौका होता है। जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ये उन पहली कौमों के खंडेरात को और उनके वाक़यात को नहीं पढ़ते कि जब देखे, अगर उसमें समझ उसको देखे तो अक्लमंदों के लिए उसमें निशानी है। तो आज भी हम देखते हैं कि अल्लाह ताला जब चाहता है और अल्लाह ताला का गज़ब जब नाजिल होता है, तो चंद लम्हों के अंदर पूरे के पूरे कौमों को, पूरे के पूरे शहरों को बर्बाद कर देता है। हज़ारों लोगों को जो सो ख़त्म हो जाते हैं, और लाखों लोग, हज़ारों लोग जो सो बेघर, और किस किस तरीके से, यानी अंदाज़ा करें कि वो 2 लम्हे, 4 लम्हे पहले क्या उनको अंदाज़ा था कि हमारी बस्तियां ख़त्म हो जाएंगी, हमारी इमारतें ख़त्म हो जाएंगी, और ये कि सारा का सारा मामला जो सो आनन फानन में लम्हों के अंदर जो सो बर्बादी और तबाही आ जाएगी। तो ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है, और अल्लाह ताला ऐसे झटके इंसानों को देते रहता है ताकि इंसान इबरत हासिल करे और अपनी गुनाह और गलतियों से और अपनी गफलत से जाग जाए और अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह की तरफ पलट आए। वहाँ पर जिनके ऊपर ये तकलीफ आई है, हमारी
हमारी दिल की दुआएं उनके लिए हैं, हम तो अफसोस करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मुसीबतों और तकलीफों को दूर करे, और साथ ही साथ में सारी दुनिया के लिए इसमें इबरत है और अल्लाह के तरफ रुजू करने के लिए, अल्लाह के तरफ पलटने के लिए एक मौका है। कि ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी कोई ऐसी मुसीबत और कोई ऐसी तकलीफ आ जाए तो उससे पहले पहले हम अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बन जाएं, अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करने वाले बन जाएं और अल्लाह को अपना हकीकी रब मानकर, जानकर उसी के तरफ, उसी की इबादत में लग जाए। वलौला कलिमतुन सबक़त, और अगर ना होता एक कलिमा पहले से लिखा हुआ, तय शुदा होता, मिन रब्बिका, तुम्हारे रब के तरफ से, लकाना लिजामन, तो जरूर आ चुका होता अजाब, व अजल मुसम्मा, और वक्त मुकर्ररा। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अल्लाह के तरफ से एक बात पहले से तय शुदा नहीं होती और एक वक्त मुकर्ररा पहले से तय शुदा नहीं होता तो ज़रूर व ज़रूर इनके ऊपर अजाब आ चुका होता। मतलब क्या है कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ के सुना रहे हैं, उनके सामने रसूल आ चुके हैं, रसूल उनको कुरान पढ़ के उनको रहनुमाई करते हैं, उसके बावजूद भी लोग जो सो ईमान नहीं ले आते हैं, तो उनके ऊपर अजाब आने से सिर्फ ये बात रोक रही है कि अल्लाह के तरफ से एक बात मुकर्रर है, एक वक्त मुकर्ररा है कि उस वक्त तक उनको ढील देनी चाहिए और ये कि उनको मोहलत देना है। तो अगर ये पहले से अल्लाह की तरफ से मुकर्रर नहीं होता तो अब तक इनके ऊपर अजाब आ चुका होता। मतलब क्या है कि उनके गुनाह और उनकी सरकशी इतनी ज्यादा हो गई है कि इनके ऊपर अजाब आना जरूरी था, लेकिन अल्लाह की तरफ से बहरहाल अल्लाह की मशीयत और अल्लाह का सुन्नत जो है वो अपने तरफ पे है, वो ये कि जो सो अल्लाह ने पहले से वक्त मुकर्रर करके रखा है कि किसी भी कौम को पूरी पूरी ढील दी जाए, उनको पूरा मौका दिया जाए ताकि वो फिर हुज्जत कायम होने के लिए, उनको दलील होने के लिए, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से तय है। और अगर ये तय नहीं होता तो कभी का इनके ऊपर अजाब आ चुका होता। तो यही मामला सारे लोगों के साथ भी है। आज भी अगर किसी जो दुनिया में हम देखते हैं कि जुल्म ज़्यादती की इंतहा हो रही है, कभी कभी रूंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना जुल्म ज़्यादती दुनिया में हो रही है, इसके बावजूद भी अल्लाह ताला क्यों इनको ढील दिया हुआ है? तो ये अल्लाह का तरीक़ा है, अल्लाह की अपनी मसलियत है, अल्लाह की अपनी मशीयत है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला उनको पूरी पूरी ढील देता है। और ढील देने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ताला बेखबर है या गाफिल है या अल्लाह ताला उनकी पकड़ नहीं कर सकता। जब अल्लाह ताला पकड़ करने पर आ जाता है तो फिर यकीनन पकड़ करता है, और जब पकड़ करता है तो बहुत सख्त पकड़ करता है, और उस वक्त में अल्लाह की पकड़ से कोई उनको छुड़ा नहीं सकता है। फसबिर, बस आप सबर करें, अलामा यक़ूलूना, उस पर जो कुछ ये कहते हैं, वह सब्बिह, और तस्बीह करें, बिहम्दि रब्बिका, हमद के साथ आपके रब की, क़ब्ल तुलूइ शम्सी, सूरज के तुलू होने से पहले, व क़ब्ल गुरूबिहा, और उसके गुरूब होने से पहले, व मिन आना इल्लैली, और रात के कुछ घड़ियों में, फसब्बिह, और पस तस्बीह करें, व अतराफ़ नहारी, रात के दिन के किनारों में, लअल्लका तरज़ा, ताकि आप राजी हो जाएं, आप खुश हो जाएं। आप सबर करें उस पर जो कुछ ये कहते हैं, और जो सो अपने रब की तस्बीह बयान करें हमद के साथ, सूरज के तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले, और रात के कुछ हिस्सा गुजर जाने के बाद, और आप तस्बीह बयान करें दिन के कुछ हिस्सों में, ताकि आप राजी हो जाएं, आप खुश हो जाएं। यानी अल्लाह ताला देखें, पहले, इससे पहले आयतों में अल्लाह ताला ने जो सो मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को तंबीह की है कि अगर तुम्हारे लिए एक वक्त मुकर्ररा होना अगर पहले से लिखा हुआ नहीं होता तो तुम्हारे ऊपर अजाब आ चुका होता अल्लाह के तरफ से, और अल्लाह ताला तुमको हलाक को बर्बाद कर दिया होता। मतलब क्या है कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो एराज करते हैं, नबी पर ईमान नहीं ले आते हैं, आपकी बातों को नहीं मानते हैं, और मुसलमानों को तकलीफें देते हैं, सहाबा इकराम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से परेशान करते हैं, तो इतना उनका जुल्म ज़्यादती इतनी बढ़ चुकी है कि अल्लाह का अजाब उनके पर आना वाजिबी और ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह के तरफ से चूंकि वक्त और ढील बाकी है, इसीलिए उन पर अजाब नहीं दिया जा रहा। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला फिर इस अगली आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप सब्र कीजिए उस पर जो ये कहते हैं। मतलब क्या है कि यकीनन उनके तरफ से बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती हो चुकी है,
اس کے باوجود بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے۔ تو دیکھیں اندازہ کریں کہ کس آزمائش کی گھڑیاں ہوگی۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یقیناً مشرکین مکہ، کفار مکہ کے اعمال اور ان کے طریقہ اور ان کی سردرمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ عذاب کے لائق ہو چکے ہیں وہ، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی آپ جو سو تسبیح ان لوگوں نے جو کچھ کہتے ہیں، جو تکلیف دیتے ہیں آپ کو، اس کے باوجود بھی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں حمد کے ساتھ۔ تو اندازہ کریں کہ کتنی بڑی آزمائش کا وقت ہے، اتنا سر سے زیادہ ظلم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ ان کے سارے کے سارے جو کچھ وہ تانے دیتے ہیں، جو کچھ کفریہ کا کلمات بکتے ہیں، جو کچھ نبی کو جو سو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے منہ سے جو سو ان کے لیے کوئی بدعا نہ نکالیں، بلکہ آپ اپنے رب کی حمد و ثنا ہی کرتے رہیں۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں صبر کا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ چاہے حالات جتنے برے آ جائیں، چاہے کفر اور شرک اور مشرک اور کفار چاہے جتنی تم کو تکلیفیں دیتے رہیں، تمہارا کام یہی ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہو، اس کی حمد بیان کرتے رہو۔ اور اس نے اور یہاں پر جو پانچوں اوقات کو ذکر کیا گیا ہے، اس سے کچھ علماء نے جو 5 وقت کی نمازیں ہیں اس کی اوقات کے بارے میں اس کی نشاندہی ہے، یہ کہہ دیا گیا۔ جیسے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اس سے مراد فجر ہے، اور غروب ہونے سے پہلے سے مراد عصر ہے، اور اسی طریقے سے رات کا کچھ حصہ ڈھل جانے کے بعد یعنی مغرب اور عشاء ہے، اور دن کے کناروں میں ظہر مراد ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے بھی اس کی بیان کی گئی ہے۔ تو بہرحال یعنی چاہے تمہارے اوپر حالت جیسے بھی آ جائیں، جو بھی تکلیف اور مصیبت آ جائیں، پھر بھی اللہ کی تسبیح اور حمد کرنا نہ چھوڑو، اور اس کی ان تمام اوقات میں اس کی تسبیح بیان کرتے رہو اور اس کی تعریف بیان کرتے رہو، شاید کہ آپ کا رب آپ راضی ہو جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کا بدلہ جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہے وہ اتنا بہترین اور اتنا اچھا ہے کہ جب آپ اللہ کے جو اجر جو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے اس کو جب آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کا نفس اس سے راضی ہو جائے گا، آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ، اور ہرگز نہ اپنے نگاہوں کو پھیلانا یا نگاہوں کو اٹھانا، اِلَى مَا مَتَّعْنَا، اس کی طرف جو ہم نے انہیں مال و متاع دے رکھا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، ازواجم منہم، جوڑے جوڑے ان میں سے، زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی عیش و آرام ہے، لتفتنہم فیہ، تاکہ ہم آزمائے اس میں اس کے ذریعے سے انہیں، ورزق ربک، اور تیرے رب کا جو عطا ہے رزق ہے، خیر و ابقا، وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو مال و متاع جو ان کو عطا کر رکھا ہے دنیا میں، اس کے طرف آپ اپنی نگاہیں بھی نہ اٹھائیے، کیونکہ یہ تو ان کے لیے ایک دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہے، اور ان کے لیے دنیا کا ایک آرائش کا ذریعہ ہے ان کے لیے، اور تاکہ اس سے آزمایا جائے ان کو۔ یعنی دنیا کے اندر جو مشرکین اور کفار کو جو کچھ بھی مال و متاع دیا جاتا ہے، اس کے وجہ سے آپ ان کی اپنی نگاہیں اس کے طرف نہ اٹھائیں۔ مطلب کیا ہے کہ اس کے وجہ سے آپ غمگین نہ ہو، اور یہ کہ آپ پریشان نہ ہو۔ در حقیقت میں جو کچھ ان کو یہ دیا جاتا ہے وہ تو ان کو آزمانے کے لیے ہے دنیا میں، اور جو تمہارے رب کے طرف سے جو رزق عطا فرمایا گیا ہے آپ کو، یعنی دنیا میں اور آخرت میں جو مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو جو دیا جائے گا وہ زیادہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ تو جیسے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً عام طور پہ یہی ہوتا ہے، مشرکین اور کفار جو ہے ان کو ان کے کفر اور شرک اور عناد کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ عام طور پہ انہی کو دنیا میں رزق زیادہ دے رکھا ہے، وہ دنیا میں بہت سکون اور خوشحالی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو عام طور پہ انسانوں کے اندر ایک ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے، یہ ایک فکر ہوتی ہے کہ کیا بات ہے، یہ اللہ کے نافرمان ہے، اللہ کے گستاخ ہے، اس کے باوجود بھی ان کو اتنا رزق ملا ہوا ہے، ہم تو اللہ کا نام لینے والے ہیں، ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں اس طریقے کی ناانصافی ہے؟ اس طریقے سے انسان کبھی احساس کر
रहा होता है। तो याद कर लें, याद रखें ज़हन में अच्छी तरीके से कि दुनिया में जो कुछ कुफ़ार को जो मिल रहा है, तो दर हकीकत में उनका दुनिया और आखिरत का सब कुछ हिसाब उनको यहीं पर दे देना है। अल्लाह ताला ने इसी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा कि कुफ़ार के लिए ये दुनिया जन्नत है और उनके लिए आखिरत में उनका कुछ हिस्सा नहीं है, जबकि इसके मुकाबले में ईमान वालों के लिए दुनिया तो कैद खाना है, आजमाइश की जगह है, और हकीकी सुकून और हकीकी अमन और अमान और हकीकी अजर जो है मुसलमानों के लिए और ईमान वालों के लिए तो आखिरत में है। अगर दुनिया में भी अल्लाह ताला ने ईमान वालों को कुछ दे रखा है, उनकी दुनिया भी संवार दिया है, तो ये नूरुन अला नूर है, वरना तो जो सो हकीकी अजर और हकीकी जो सो उनका अंजाम का तो आखिरत में है। और काफिरों के लिए अल्लाह ने जो कुछ दुनिया में ही दे दिया है ताकि उनको आखिरत में, क्योंकि उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है, कोई उनका और उनको और आजमाया जाए। मतलब क्या है कि जब इंसान जुल्म ज्यादती करता है, गुनाह पर गुनाह करता है, उसके बावजूद भी जब उसको जो सो अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ नहीं हो रही है, बल्कि उसके पर इनाम और इकराम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान का ज़मीर उसको झिंझोड़ता है, उसको ये एहसास दिलाता है कि क्या वजह है कि आखिर हम इतना कुछ करने के बावजूद भी हमको पकड़ा नहीं जा रहा है। तो हो सकता है उसके वजह से उनके दिल में एहसास हो वो और अपने रब की तरफ पलट आए। अगर पलट आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पलट नहीं आते हैं, उसी में उनकी मौत हो जाती है, तो फिर कल क़यामत में उनके पास कोई उज़र बाकी नहीं रहेगा कि अल्लाह के सामने जब अल्लाह ताला उनको सजा देगा, तो क्योंकि अल्लाह ने उनको तमाम की तमाम नेमतें दे रखा था और उनकी कोशिशों से कहीं ज्यादा उनको अल्लाह ने दे रखा था, तो उनको जो सो फिर उस वक्त में कोई क्या कहते हैं कि कोई उज़र पेश करने का और अल्लाह के सामने कोई बहाना करने का उनको मौका नहीं मिलेगा। तो ये मामला है कि काफिरों को जो कुछ अल्लाह ताला देता है, एक तो ये कि उनको दुनिया में ही हिसाब कर देता है, और ये कि दुनिया में उनको आजमाया जाए, उससे उनके माल और दौलत के जरिए से उनको आजमाया जाए। उसी तरीके से ईमान वालों को अगर अल्लाह ताला ने, वो भी इंसानों की, ईमान वालों की भी आजमाइश हो सकती है कि कहीं पर अगर अल्लाह ने किसी को ज्यादा दे रखा है तो वो एक उसके लिए आजमाइश का जरिया हो सकता है। कहीं पर इंसान को तंग रिस्क देकर अल्लाह ताला आजमाना चाहता है कि अगर मैं इसके रिस्क में तंगी कर दूं, इसके लिए मुसीबतें और तकलीफें दूं, तो क्या फिर भी ये मुझको अपना रब जानता है, क्या मेरी वफादारी करता है या नहीं, तो मेरे साथ जो सो रूगर्दानी कर नाशुक्री अल्फाज करता है। तो बहरहाल ये दुनिया की जो भी जिंदगी के माल और दौलत है, ये सब कुछ एक आजमाइश का जरिया है। तो अल्लाह ताला किसी को देकर आजमाता है, किसी को किसी से छीन कर आजमाता है। तो इंसानों को चाहिए कि जिस भी हाल में अल्लाह ने रखा है उसमें उसका शुक्र अदा करें, और अगर कोई मुसीबत और तकलीफ है तो उससे नजात के लिए अल्लाह से दुआएं मांग सकते हैं। इससे कभी अल्लाह ने मना नहीं किया कि कोई तकलीफ है, कोई मुसीबत है, रिस्क में तंगी है, तो आप अल्लाह से दुआएं मांग सकते हैं रिस्क में इजाफा के लिए, मुसीबतों को दूर होने के लिए। उसी तरीके के असबाब को इख्तियार कर सकते हैं रिस्क को इजाफा करने के लिए या मुसीबतें दूर होने के लिए, जो जायज़ असबाब है उसको इख्तियार किया जा सकता है। लेकिन किसी भी हाल में नाशुक्री के अल्फाज ना निकले इंसान के दिमाग से, अल्लाह के, इंसान के दिल से, कि अल्लाह हमको क्यों तकलीफ में दे रखा है, हमने क्या गुनाह किया है, हम ही थे क्या। इस तरीके के नाशुक्री के अल्फाज कभी इंसान के जबान से नहीं निकलना चाहिए। जिस भी हाल में अल्लाह ने रखा है उसमें उसका शुक्र अदा करें, और अगर कोई तंगी है तो तंगी से निकलने के लिए अल्लाह से दुआ मांगे, और अगर अल्लाह ने नवाज रखा है तो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें, ना कि तकब्बुर और गुरूर करें। और दोनों हालतों में इंसान के लिए खैर है। अगर कोई मुसीबत और तकलीफ आ गई है और उसमें वो सब्र करता है तो उस पर उसको अजर है, और अगर अल्लाह ने कोई नेमत अता की है और उस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो उसमें अल्लाह ताला उसको और ज्यादा देगा, और जो सो उसके लिए दोनों में खैर ही खैर है। वामुर अहलका बिस्सलाती, और आप हुक्म दीजिए अपने घर वालों को नमाज का, वस तबिर अलैहा, और आप भी उस पर कायम रहिए, कायम हो जाइए। ला नसअलुका, हम नहीं सवाल करते, नहीं मांगते आपसे रिस्कन, रिस्क, नहनु नरज़ुकुका, हम ही है जो आपको रिस्क देते हैं। वल आक़िबतु लिल तक़वा, और आखिरकार अंजाम का जो है वो अहले तक़वा के लिए ही है।
دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ در حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تمام امت کو جو سو خطاب کر رہے ہیں، تمام امت کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے حکم دیجئے اور خود بھی قائم ہو جائیے. ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ در حقیقت میں ہم ہی ہیں جو آپ کو رزق دیتے ہیں، اور آخرت کا انجام کار تقوی اور پرہیزگاروں کے لیے ہی حقیقی انجام اور حقیقی آخرت کا جو معاملہ ہے وہ انجام اہل تقوی کے لیے ہی ہے. تو یہاں پر جو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم تمام انسانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر قائم ہو جائیں. تو یہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ایسی آگ سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچانے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے آپ کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تم میں سے ہر کوئی ایک چرواہے کے مانند ہے، اور اس کو ہر ایک کو اس کی جو ذمہ داری میں جو دیے گئے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی کوئی انسان مرد جو سو گھر کا بڑا ہے تو اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سے سوال کیا جائے گا. کوئی جو سو گھر کے اس کے بھائی بہن اس کے ذمہ داری میں ہے تو ان کا سوال اس سے پوچھا جائے گا. تو جو انسان جتنی اس کی طاقت ہے، جس کی جو اس کے ذمہ داری میں ہے، ان تمام کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اور ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر قائم رہیں. ظاہر بات ہے کہ اگر انسان خود اس پر قائم نہیں رہے گا تو پھر لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو کیسے اس کے اوپر حکم دے سکتا ہے؟ اور صرف نماز ہی نہیں، باقی کے تمام جو دین کے جو فرائض ہیں وہ خود بھی اس پر قائم رہے، اپنے گھر والوں کو بھی اس پر قائم رہنے کے لیے تلقین کرے، حکم کرے. اسی طریقے سے جو چیزوں سے رکنے کا حکم ہے اس سے خود بھی رکے، اپنے گھر والوں کو بھی رکائے. تو بہرحال انسان مکلف ہے، ذمہ دار ہے اپنے ماتحت والوں کا. تو جس کی جتنی ذمہ داری ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہم کو رزق کموا کے دیں، بلکہ در حقیقت میں اللہ ہی ہے جو رزق عطا فرماتا ہے. اور بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس میں اور دوسری جگہ پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ در حقیقت میں ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے لیے رزق کمائے یا وہ رزق، بلکہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں اس طریقے سے. تو پتہ کیا چلا؟ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو اور جنات کو بھیجنے کا اصل اور سب سے بڑا مسئلہ اور جو مشن اور ضرورت تھی وہ انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا ہے، رزق کموانے کے لیے نہیں. رزق جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو تم کو رزق دیتے ہیں. اور در حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے رزق کے بارے میں فیصلے کر چکا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے وہ کوششیں کرے نہ کرے اس کو تو وہ رزق مل کے رہے گا. لیکن ہدایت پانا اور دین کے طرف چلنا، دین کو قبول کرنا، دین کی علم سیکھنا سکھانا، اس کے بارے میں اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے پہلے سے مقدر کر کے رکھا ہے، تم کوشش کرو نہ کرو تم کو مل کے رہے گا. اس کے بارے میں کھلا چھوڑ دیا انسان کو. اب انسان جو سو حق کی تلاش میں رہے، حق کو قبول کرے، عبادتیں کرے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ انسان کو اصل کرنے کا کام ہے. لیکن افسوس کیا ہے؟ آج تمام کی تمام انسانیت جو اس کی ذمہ داری تھی ہی نہیں، جو اللہ کی ذمہ داری تھی، اس کو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. رزق کمانا، رزق کو جمع کرنا، ہم اپنے بارے میں بھی، اپنی اولاد اور آگے تک کتنے پتہ نہیں کتنے نسلوں کے لیے ہم جو رزق جمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، جو کہ در حقیقت میں یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں. اور جو ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہم بھولے ہوئے ہیں اور اس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے ہیں. بلکہ کسی لوگوں کو اگر پوچھا جائے تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں بھائی ہماری پہلے ہی روزی کے مسئلے پڑے ہوئے ہیں، آپ ہم کو نماز روزے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، پڑھ لیں گے جب حالت اچھے ہو جائیں گے. اس طریقے سے تو در حقیقت میں ہم نے حالت کو ہی اپنی جو پرائیورٹیز کو ہی اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا ہے. ہماری اول اور آخری پرائیورٹی نماز اور عبادت اور اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے. اس کے بعد یقیناً اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ عبادتوں میں ایسے مصروف ہو جاؤ کہ دنیا کو چھوڑ دو. دنیا میں جو ہمارا حصہ ہے اس کو بھی لینا ہے، لیکن پہلی اور اولین ترجیح ہماری اللہ کی رضا، اللہ کا علم حاصل کرنا، اللہ کی عبادت اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا اس مقصد کو پورا کرنا ہے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں لولا یاتینا بآیۃ، کیوں نہیں یہ اس کے پاس آتی کوئی نشانی، من ربہ، اس کے رب کے طرف سے. اولم تاتیہم بینات،
क्या उनके पास नहीं आए वाज़े निशानियां फी सुहुफिल ऊला, पहले सहीफों में। यानी मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो तंज मारते थे कि क्यों नहीं नबी जो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने आप को नबूवत का दावा करते हैं, तो क्यों नहीं इनके पास कोई निशानी आती, यानी कोई मोजिजा वगैरह क्यों नहीं आता इनके रब के तरफ से। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या इससे पहले जो पुराने, जो इससे पहले के जो सहीफे हैं उसमें जो कुछ निशानियां हैं, या उन कौमों के तरफ जो अल्लाह ने निशानियां भेज चुका है, वो क्या इनके पास नहीं है? क्या इन्होंने उसको नहीं पढ़ा? क्या उसको उन्होंने ही नहीं समझा? मतलब इसमें क्या है कि जैसे कि पहली कौमों ने भी अपने अंबिया और रसूलों से जो सो मुतालिबा किया था निशानियों का, मोजिजात का, तो उनके पास जब अल्लाह के कौमें जब ख्वाहिश करती थी तो उनके ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ताला मोजिजात को नाजिल करता था। उसके बाद जब वो ईमान नहीं लाते तो उनको हलाक कर दिया जाता था। तो अगर इसमें एक तंबी भी ये है कि मुशरिकीन मक्का को कि अगर तुम जो ख्वाहिश कर रहे हो तो याद रखो कि तुम्हारे ख्वाहिश के मुताबिक जब मोजिजा आ जाएगा और उसके बाद तुम ईमान नहीं लाओगे तो फिर तुमको भी हलाक कर दिया जाएगा, जैसे कि पहली कौमों को हलाक किया गया है। और रही बात कि अगर तुम्हारे पास मोजिजा आना ही है तो पहली कौमों के पास तो मोजिजात आ चुके थे, उसको देखकर तुम क्यों ईमान नहीं ले आते। और ये कि पहली कौमों के जो पहले सहीफे हैं उसमें जो सो आखिरी नबी की पेशन गोई भी है, उनका तस्करा भी है, उनके बारे में उनकी निशानियां भी है। तो बहरहाल जो लोग सिर्फ बहाने करते थे उनको जो सो डराया जा रहा, धमकी दी जा रही है कि अगर तुम्हारे पास निशानी आ गई तो फिर इसका मतलब ये है कि उसके बाद अगर तुम ईमान नहीं लाए तो तुम्हारी हलाकत और बर्बादी यकीनी है। वलो अन्ना अहलकना हुम, और अगर हम इन्हें हलाक कर देते बिअज़ाबिन, अजाब के जरिए से, मिन क़ब्ली, इससे पहले, लक़ालू, तो वो कहते, रब्बना, ए हमारे रब, लौला अरसलता इलैना रसूलन, क्यों नहीं तूने हमारे तरफ एक कोई रसूल को भेजा, फनत्तबिया आयातिका, फिर हम इत्तिबा करते तेरी आयतों का, तेरी अहकामात का, मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन नज़िल्ला, के तू हमें जलील कर देता, व नख, और हमें रुस्वा कर देता। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम इन्हें हलाक कर देते इससे पहले कि हम इनके तरफ जो सो अगर हम इन्हें हलाक कर देते अजाब के जरिए से इससे पहले, तो ये कहते कि क्यों ए हमारे रब तूने हमारे तरफ क्यों रसूल को नहीं भेजा कि हम उसके साथ उसके तरफ जो निशानियां आती उसकी हम पैरवी करते, इससे पहले कि तू हमें जलील और खार करता है। मतलब क्या है कि इंसान, जैसे कहा जाता है ना कि दोनों हालत में वो राजी नहीं, जब अल्लाह ताला ने उसको उनके सामने निशानियां भेज दिया तो ये कहने लगे कि भाई क्यों नहीं पहले खौफों के जैसा हमारे पास क्यों निशानी नहीं आई। और फिर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर हम इनको पहले ही हलाक कर देते, इससे पहले कि हम इनको मोहलत देते, और उसके बाद ये कि भाई इनको ये तो ये कहते कि हम हमारे पास तूने कोई रसूल को क्यों नहीं भेजा कि हम उसके पीछे चलते, उसके पास जो आयतें नाजिल करता उसको हम जो सो सुनकर हम उस पर ईमान ले आते। और जब रसूल को भेज दिया तो उसके सामने उसकी आयतों को जो कुरान पढ़ के सुनाते हैं, और वो जो सो पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, उसके बावजूद उस पर ईमान नहीं ले आते हैं, और जो सो फिर ये कहते हैं कि भाई हमारी तरफ कोई निशानी क्यों नहीं आई। तो बहरहाल जिस इंसान को ईमान लाना होता है वो तो ईमान ले आता है, जिसको ईमान लाने से इराज करना होता है उसके सामने चाहे जितनी आयतें ला दी गए वो ईमान नहीं ले आते हैं। जैसे कि मुशरिकीन मक्का का मामला था, उनमें से जिनको ईमान लाना था वो तो ईमान ला चुके, जिनको ईमान नहीं लाना था वो इस तरीके से हीले बहाने किया करते थे। कुल, कह दीजिए, कुल्लुम मुतरब्बुसुन, हर एक मुंतजिर है, फतरब्बसु, फिर तुम भी जो सो इंतजार करो, फस्तालमूना, पस अन करीब तुम जान लोगे, मन अस्हाबुस सिराती सवी, कौन है जो सीधे रास्ते वाला है, वह मन इहतदा, और कौन है जो हिदायत याफ्ता है। यानी चूंकि इन लोगों के पास ये रसूल आने के बावजूद भी फिर ये जो हीले बहाने कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बस तुम इंतजार करो, तमाम के तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम भी इंतजार करो, अन करीब तुम जान लोगे कि कौन सीधे रास्ते पर है और कौन जो सो हिदायत याफ्ता है। मतलब क्या है कि नबी के आ जाने के बाद, रसूल के आ जाने के बाद, और अल्लाह ताला के कुरान को नाजिल करने के बावजूद भी, अगर तुम्हें इसके बावजूद भी तुम्हें शक व शुबा है और ये समझते हो कि पता नहीं ये सच है या झूठ है, तो फिर तुम इंतजार करो उस वक्त तक का जबकि जो सो वाजे हो जाएगा कि हक पे कौन है और बातिल पर कौन है। और बहरहाल कुछ सालों के अंदर ही उनके जिंदगियों में उनको पता चल गया। जब मक्के में थे तो वो तो मुसलमानों को बहुत तकलीफ दिया करते थे, परेशान किया करते थे, लेकिन जब मुसलमान हिजरत करके मदीना चले गए
تو مدینہ جانے کے دوسرے ہی سال میں جب جنگ بدر ہوئی تو اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور مشرکین اور کفار کو شکست دے دی. تو دنیا میں ہی ان کو پتا چل گیا کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے حق پر ہے اور وہ لوگ جو سو باطل پر ہے. اور اسی طریقے سے قیامت جب ہوگی, جب اللہ کا حساب کتاب ہوگا, تو وہاں تو یقیناً انسانوں کو سب کو پتا چل جائے گا کہ کون حق پر تھا, کون باطل پر تھا. اور اس وقت میں اگر وہ افسوس کریں گے, ندامت کریں گے, تو اس وقت کی ان کی ندامت اور افسوس کوئی کام نہیں آئے گا, کیونکہ دنیا میں جو سو انسان اگر حق کو قبول کرتا تو وہ کامیاب ہو جاتا. حق سے اگر اس نے منہ پھیرا ہے, اعراض کیا ہے, تو پھر آخرت میں اس کو تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. الحمدللہ ھذا من فضل ربی, اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے ہم یہاں پر جو سو سورہ طٰہٰ ختم ہوا یہاں پر, اور ساتھ ہی ساتھ جو سو 16واں پارہ بھی مکمل ہو گیا. یہ اللہ کی توفیق ہے, اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آہستہ آہستہ اتنا زیادہ, یعنی 16 پارہ تک ہم ختم قرآن پڑھ چکے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ باقی کے جو باقی رہ گیا اس کو بھی ہم پوری طریقے سے پورا کر سکیں. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل جمعہ ہے, انشاءاللہ ہم ہفتہ وار چھٹی کریں گے. اگلی کلاس انشاءاللہ سنیچر کے دن یعنی ہفتے کے دن رہے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.